Om Jai Shrimanathan. This is Bharadwaj Vaidhiraj Jalakaran. So his next question is regarding the word Narayana and the understanding of what the Vedas describe as God. So my understanding is the Vedic literature declares over and over again that Narayana is God. And what the Narayana is a later discussion, but the Vedas are describing Narayana as God. And I that's the background I have. And Venkata Chaganti uncle and Shastri uncle, I think in one of their videos they were discussing, and they claimed that Narayana was Rishi, or Narayana was an adjective, could have been used as an adjective to describe God, one of the many adjectives. While I agree with that, according to Panini's rules, Narayana it cannot be used as an adjective. It has to be describing a specific being, a specific substance. And I have the exact sutram, the Panini sutram with me. So Narayana cannot just be just an adjective. It is a specific name for the Lord. The Panini Sutram 8.4.3 is the Purva Padat Samjnanam Agaha prevents the interpretation that Narayana is just an adjective or a name of a rishi. The Inakara, in Telugu we know, in Telugu and Sanskritam, and most Indic languages we have our Ina, not the Na, we have our Ina, which occurs in the Narayana. The Narayana, the Nakaram in that, instead of the Nakaram, implies it is a name and not an adjective. And I can send another video explaining how exactly, but I'm sure Venkata Chaganti uncle knows much more in Sanskrit than me and can explain that. And that proves that it's not an adjective that can be interpreted etymologically. However, other names like Krishna, Govinda, Rudra, Kesava, Indra, Vayu, Ashwini, all these other names can be interpreted as adjectives without violating Panini grammar rules. But specifically the word Narayana makes it so that is describing a specific person instead of an adjective. And they say that Narayana is who? He's Lakshmi's Patni, he's Neela's Patni, he's Bhu Patni, he's the Patni of Hrishyate, Hrishyate Lakshmi Supa, he's the husband of these energies, we can say, the Lakshmi energy, the energy of Bhu, the energy of Neela. So that's what they describe Narayana as. I'm curious to understand why exactly you had stated that Narayana is just a normal noun, or is just the name of a rishi. Thank you so much. Om. ఇప్పుడు నారాయణుడికి వచ్చిన తిప్పలు భరద్వాజ్. ఇన్ దట్ వీడియో వాట్ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్ వాస్ దట్ కృష్ణ అర్జున, కృష్ణుడు అర్జునుడు ఇద్దరు అక్కడ అడవి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అగ్నిదేవుడు వచ్చి నాకు జీర్ణం కాలేదు అంటే అడవినంతా దగ్ధం చేయమని అర్జునుడిని అడుగుతాడు. అప్పుడు అర్జునుడికి దివ్యాస్త్రాలు ఇస్తాడు, కృష్ణుడికేమో చక్రం ఇస్తాడు. సో ఒక పెద్ద రథం కూడా ఇస్తాడనమాట. సో ఇలాంటివన్నీ ఇస్తాడనమాట. అయితే అప్పుడు దానిలో భారతంలో రాసింది ఏంటంటే నరనారాయణులు ఋషులు అని, ఒకప్పుడు పూర్వజన్మలో ఋషులు అని చెప్పబడుతుంది అనమాట. సో అది ఉద్దేశం. ఇక్కడ ఋషి నామం కాదు నేను చెప్పింది. నారాయణుడు, ఇప్పుడు నారాయణ అన్నది పరమాత్ముడికి పేరు. ఎందుకంటే నార అంటే జీవులని అర్థం వస్తుంది, జలం అని కూడా అర్థం వస్తుంది. ఈ రెండిటికి ఆయనము అంటే నివాస స్థానం కాబట్టి పరమాత్ముడికి నారాయణుడు అని పేరు అనమాట. సో ఇది బాగుంది, పక్కన పెడదాం. ఇప్పుడు నారాయణుడు అన్నది అడ్జెక్టివ్ కాదు, ఇది కాదు, ఈ సమస్య కాదు కదా. నారాయణ పేరు వేదంలో ఉంది కాబట్టి నారాయణుడు అని యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో అంతేకాని పరమాత్ముడికి నారాయణ అని పేరున్నంత మాత్రాన ఋషికి ఉండకూడదని ఎక్కడుంది? ఇప్పుడు నువ్వు కోట్ చేసిందే, ఇప్పుడు భరద్వాజ్ కోట్ చేసిన మంత్రం ఏంటి? శ్రీశ్చతే లక్ష్మీశ్చ పత్న్యౌ. ఈ మంత్రము యజుర్వేదంలో పురుష సూక్తంలో లాస్ట్ మంత్రం ఇది. దీనిలో ఏంటంటే దీనికి ఋషి ఎవరో తెలుసా? ఆశ్చర్యపోతాం. నారాయణ, ఋషి నారాయణ. సో దీనికి దేవత ఎవరు అంటే సూర్యుడు. సో ఇదేంటంటే పురుష సూక్తంలో ఏంటంటే విరాట్ స్వరూపాన్ని అలంకారప్రాయంగా పరమాత్ముడు వర్ణిస్తూ శ్రీ మరియు లక్ష్మి ఆయనకి ఆ విరాట్ స్వరూపానికి పత్నులుగా ఉన్నట్టుగా ఉన్నారు అనుకుంటూ ఆ మంత్రం చెప్తుందన్నమాట.
అంతేకాని అక్కడ అవతారం కాదు. సో శ్రీశ్చ తే లక్ష్మీశ్చ పత్న్యౌ అహోరాత్రే పార్శ్వే. అహోరాత్రాలు పార్శ్వాలుగా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఈ సృష్టి అంతా కూడా సగం చీకటి సగం వెలుతురులో ఉంది. ఇది ప్రూవ్ చేయడానికి సైంటిస్టులు చచ్చిపోతున్నారు. వాళ్ళందరికీ అర్థమైంది కానీ ప్రూవ్ చేయలేకపోతున్నారు. సృష్టి అంతా కూడా సగం వెలుతురు సగం చీకటి. అది ఆ మంత్రం ఉంది. అహోరాత్రే పార్శ్వే నక్షత్రాణి రూపం. నక్షత్రాలన్నీ నీ రూపస్థానాలు, నీ రూపస్థానాలు. నక్షత్రాణి రూపం అశ్వినౌ వ్యాత్తం. అశ్వినులు అంటే ద్వంద్వ దేవతలు అన్నమాట. లైక్ సూర్యుడు చంద్రుడు, ఇవి అశ్విని దేవతలు అన్నమాట. సో ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న ఖాళీ స్థలం ఏదైతే ఉందో అది ఆ విరాట్ యొక్క నోరులాగా తెరిచుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే సూర్యుడు భూమికి తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఖాళీ స్థలాన్ని, అంతరిక్షాన్ని అతను తెరిచిన నోరులాగా ఉంది అని ఆ విరాట్ స్వరూపం యొక్క వర్ణన ఈ మంత్రంలో ఉంది. ఓం శ్రీశ్చ తే లక్ష్మీశ్చ పత్న్యౌ అహోరాత్రే పార్శ్వే నక్షత్రాణి రూపమస్వినౌ వ్యాత్తం ఇష్ణం ఐషాణ అముం ఈశాన సర్వలోకం ఈశాన. ఇది మంత్రం. సో ఇందులో ఏంటంటే పరమాత్ముని ప్రేస్ చేసుకుంటూ ఈ సూర్యుడు చంద్రుడు నీకు రెండు కళ్ళ లాంటి వాళ్ళు, ఈ విరాట్ స్వరూపానికి కళ్ళ లాంటి వాళ్ళు. ఎందుకంటే అవే కదా వెలుతురిస్తున్నాయి అని చెప్పడం అనమాట, అంటే మన భూమి వాళ్ళకి. సో అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఈ మంత్రాన్ని యొక్క మీనింగ్ చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు పరమాత్ముడు. సో అది అర్థం. దీనికి నారాయణుడే ఋషి. విశేషం ఏంటంటే అది. సో అలానే దీనికి దేవత ఏంటంటే సూర్యోదేవత. సో మనం ఇది తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి నారాయణుడు అన్న పేరు వచ్చినంత మాత్రాన పరమాత్ముడైతే కనుక మనకి ఆంధ్ర తెలంగాణలో నారాయణ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి. ఆయన పేరు నారాయణే. ఆయనే మరి పరమాత్ముడు అయిపోయి కూర్చోవాలి. అలా కాదు కదా. నారాయణ నేను పేరు పెట్టుకుంటే నేను పరమాత్మను అవ్వను కదా. సో ఋషులు నారాయణ పేరు పెట్టుకున్నంత మాత్రాన అవ్వరు కదా. సో అలా అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ సందర్భంలో, ఏ సందర్భంలో అయితే నేను చెప్పానో అప్పుడు ఆ అగ్ని ఏమంటాడంటే మీరిద్దరు నరనారాయణులు అని చెప్తాడనమాట. సో మీ ఇద్దరు నరుడు నారాయణ ఋషుల పేర్లు. సో ఆ విధంగా చెప్పొచ్చాడు కానీ ఇంకో రకంగా కాదు. సో బహుశా అర్థం చేసుకుంటామని నమ్ముతాను నేను. We see that there's so many suns, there's so many Earth-like planets, there's so many moons in just this one Brahmandam, in just this one universe. There's so many universes, so many galaxies in one universe, so many different solar systems in one galaxy. So imagine the amount of moons, imagine the amount of suns, imagine the amount of planets and Earth-like planets, that the Bhudevi type planets that we can call Bhulokas in this one universe. Why does the Veda only talk about one sun, one moon? Upanishad, they talk about Chandralokam, Suryalokam. I did watch the video on the 14 different lokas by Venkatachaganti uncle. Is it so from what I understand, your stance is that lokam is a type of experience more than a specific physical lokam. So I'm not sure if I understood that correctly or not, but I'm kind of confused why the scriptures are describing one Surya Lokam, one Chandra Lokam. You know, there's so many different suns, so many different moons. This is seems to be a clash between science and Vedas, which I am not able to understand. I hope Venkat uncle can clarify that. Om. श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टम् मनिषाण अमुन्मनिषाण सर्वम् मनिषाण श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टम् मनिषाण अमुन्मनिषाण सर्वम् मनिषाण. So Bharadwaj, you have a question which has two questions in it. First of all, చంద్రలోకము సూర్యలోకము వేదంలో ఒక్కటే ఉందా, సూర్యుడు ఒక్కటేనా, చంద్రుడు ఒక్కటే అన్నట్టుంది, కానీ సైన్స్లోనేమో చాలా ఉన్నట్టుంది అని.
ఇందాక నేను చెప్పిన మంత్రము అంటే నువ్విచ్చిన మంత్రమే అది శ్రీశ్చతే లక్ష్మీశ్చ. ఇందులో మనం రిఫరెన్స్ తీసుకోవాలన్నమాట. ఏంటంటే నక్షత్రాణి రూపం ఈ మంత్రంలో వచ్చేది, నక్షత్రంలో నీ రూపస్థానములు అని. ఈ మంత్రానికి ఋషి నారాయణ, ఉత్తర నారాయణ అని కూడా అంటారు. అట్లనే దేవత ఆదిత్యుడు అంటే సూర్యుడు అనమాట. సో ఈ మంత్రంలో నక్షత్రాణి రూపం అంటే నక్షత్రాణి, నక్షత్రం అన్నది సింగులర్, నక్షత్రాణి ప్లూరల్. బహువచనం, ద్వివచనము, ఏకవచనము, బహువచనము. ఏకవచనం అంటే ఒకటి, అంటే ఒక నక్షత్రం. 2 నక్షత్రాలకి మనకి ద్వివచనం అంట. బహువచనము అంటే అనేకము అని అర్థం అన్నమాట. సో నక్షత్రాణి అంటే అనేకం అన్నమాట. ఇవి అనేక నక్షత్రాలని మనం నక్షత్రాణి అంటాం అన్నమాట. సో నక్షత్రాణి రూపం. సైన్స్ ఏమంటుందంటే సన్ ఈజ్ ఎ స్టార్ అంటుంది. వేదం ఏమంటుందంటే ఆల్ స్టార్స్ ఆర్ సన్స్. సో రెండు ఒకటే కానీ ఈజీగా వేదమే చెప్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు సన్ ఈజ్ ఎ స్టార్ అంటే అసలు స్టార్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుంటే కానీ సన్ తెలియడు అన్నట్టు. అదే దగ్గరలో ఉన్నది మనకి సన్ కదా, స్టార్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ సన్ అంటే ఆటోమేటిక్గా సన్ గురించి తెలుసుకుంటే స్టార్ గురించి తెలుస్తుందని అర్థం అనమాట. సో నక్షత్రాణి రూపం అశ్వినౌ వ్యాత్తం ఇట్లా అనమాట. అశ్వినౌ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ద్వివచనం అనమాట. సో 2 అని అర్థం అనమాట. అందుకనే మనము సూర్యచంద్రుడు అని తీసుకుంటాం. అంటే ఇది మనకేంటంటే అలంకారాలతో చెప్పుకుంటూ ఉంటారు కదా మంత్రము. అంటే సమ్ థాట్ ఆఫ్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ఈజీనెస్ అన్నమాట, అలంకారాలు ఉపయోగిస్తాం అన్నమాట. సో దేర్ఫోర్ ఇక్కడ ఏంటంటే నక్షత్రాణి రూపం అంటే అనేక నక్షత్రాలు అని అర్థం అన్నమాట. సో ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ దట్ ఎవ్రీ నక్షత్రం ఈజ్ ఎ సన్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో వేదంలో అనేక మంత్రాల్లో బహువచనము, వివచనము, ఏకవచనములు ఉంటాయన్నమాట. సో మనం మంత్రాన్ని మనం కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో దెర్ ఆర్ మెనీ, బ్రహ్మాండంలో అనేక చంద్రులు, అనేక సూర్యులు, అనేక అని ఉంటుందన్నమాట. సో దెర్ ఫోర్ ఎవ్రీథింగ్స్. అయితే యూ హ్యావ్ ఎ సెకండ్ క్వశ్చన్. లోకము అంటే అదొక పర్టికులర్ ప్లేస్ వేర్ వీ కెన్ గో అంటే ఇట్స్ నాట్ స్ఫియర్ అని కాదు. లోకం అంటే స్ఫియర్. కాకపోతే ఇక్కడ చూడండి, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ నీ కళల లోకంలో నువ్వు ఉన్నావురా అని. అంటే ఏంటి, నీ కళ అన్నది ఒక లోకం, అంటే ఒక ప్లేస్ వేర్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఇట్, వేర్ యూ కెనాట్ డ్రా ఏ సర్కిల్ అరౌండ్ దట్. ఇట్స్ ఏ స్ఫియర్ ఆఫ్ యువర్ ఎంజాయ్మెంట్. సో వాడు లోకంలో వాడు ఉన్నాడు రా అంటే అర్థం ఏంటి, దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఇట్స్ ఇమాజినేషన్ అని అన్నమాట. కానీ ఇక్కడ లోకం ఫిజికల్గా కూడా అర్థం అనమాట. చంద్రలోకం అంటే ద ఎంటైర్ స్ఫియర్ అరౌండ్ ద మూన్ ఇన్ విచ్ ద మూన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కెన్ బి ఫెల్ట్. ఇట్స్ కాల్డ్ చంద్రలోకం. అట్లనే జుల్లోకము వేర్ ద సన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కెన్ బి ఫెల్ట్. రాదర్ వేర్ ఎవర్ సన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ కెన్ బి ఫెల్ట్. దట్స్ కాల్డ్ as జుల్లోకము. సో పృథ్వీ లోకము, వేర్ ఎవర్ పృథ్వీ ఈజ్ దేర్, దట్ లోకం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్ ఎర్త్. సో వేర్ ఎవర్ దిస్ ఎర్త్స్ influence is there, that's called as Prithvi Lokam. Similarly, if you take Jupiter is also a Prithvi. So around that Prithvi, so wherever its influence is felt, it's also called as Prithvi Lokam. So now the question is, your question is whether we have singular or plural. Yes, we have plural. Also, lokam means there are 2 types. It's an imagination thing, and that is inside mentally, and then the other one is physically. Both are there.